تو اور یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے جب تک یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے یا ہمیں اریسٹ نہیں کرتے. ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. اب سارا وقت ہمارا اب میرے خیال میں ہم رات بھی ادھر ہی رہیں گے. اور یہ آج ہمیں پولیس والے پھر میرے خیال میں زبردستی ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا, نہیں تو ہم تو یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پہلے اب تمیز سے چلے گئے تھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی بدمزگی ہو, کیونکہ ہم نے ان پہ یقین کیا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں, ہم نے کہا ہم تمیز سے چلے جاتے ہیں, ہمیں دھکم پیل اور اس قسم کی چیزیں پسند نہیں. دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کمٹ کر رہے ہیں کہ آپ جمعرات کو آ جائیں. مطلب مجھے ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن جو پیچھے سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو, جو بھی کرنل ہے جو بھی ان کو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی اپنا کوئی ضمیر کا کوئی جواب نہیں دینا ہوتا. جو کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کی, کوئی ایک انسان کا کوئی کچھ تو ہوتا ہے نا کے قریب ہے. کئی دفعہ ہمیں کئی گھنٹے پیسے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے اڈیالہ کے باہر. تو ان سے آ کے تو ہم پہلے بھی چائے پیتے ہیں. میڈم آپ تو یادگار ہوٹل ہوگا آپ کے لیے, ان کا کام بھی اچھا ہو گیا ہے. میڈم گیٹ 5 یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے, کیا اس کی جانب جائیں گی آپ پیدل؟ وہ پولیس والے جو کھڑے ہیں نا, یہ بڑے ظالم قسم کے پولیس چائے پلا دیں, شاید جانے دیں میڈم. یہ جو پولیس والے یہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے, مجھے فکر ہے کہ باقیوں کو بھی یہ ماریں گے. میڈم چائے کا آرڈر دے دیں. ایسے پولیس والے میڈم کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا چائے پلا دیں تو کیا آپ جانے دیں. آلریڈی پہلے چائے کا بول دیا سب کے لیے, سب کو پلائیں گے. میڈم آپ تو خود مہمان ہیں تو آپ سب کو چائے پلا رہی ہیں. تو اور یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے جب تک یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے یا ہمیں اریسٹ نہیں کرتے. ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. اب سارا وقت ہمارا اب میرے خیال میں ہم رات بھی ادھر ہی رہیں گے. اور یہ آج ہمیں پولیس والے پھر میرے خیال میں زبردستی ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا, نہیں تو ہم تو یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پہلے اب تمیز سے چلے گئے تھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی بدمزگی ہو, کیونکہ ہم نے ان پہ یقین کیا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں, ہم نے کہا ہم تمیز سے چلے جاتے ہیں, ہمیں دھکم پیل اور اس قسم کی چیزیں پسند نہیں. دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کمٹ کر رہے ہیں کہ آپ جمعرات کو آ جائیں. مطلب مجھے ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن جو پیچھے سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو, جو بھی کرنل ہے جو بھی ان کو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی اپنا کوئی ضمیر کا کوئی جواب نہیں دینا ہوتا. جو کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کی, کوئی ایک انسان کا کوئی کچھ تو ہوتا ہے نا. میڈم پچھلی بار جب آپ کو لے کے گئے وہاں پہ کھانا کھلا رہے تھے, مناظر آئے, وہ کیا صورتحال تھی بتائیے گا تھوڑا سا. یہاں سے لے گئے انہوں نے, پہلے جب ہم یہاں بیٹھے تو اس بلڈنگ کے اندر, تو ادھر جب کسی نے ہمارے لیے پانی لے کر, ہم نے پانی منگوایا کہ ہمیں کوئی اسنیک, کوئی وہ جو بسکٹ وغیرہ لا دو, تو انہوں نے ان کو نہیں اندر آنے دیا اور انہوں نے کہا پانی بھی نہیں اندر جا سکتا. تو جب باہر نکلے اور بس میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پانی بھی بند کر دیا, تو آپ کو فکر نہ کریں, آپ کو, اور ہمیں کہہ کے گئے کہ ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ اریسٹ نہیں کر رہے, نہیں تو ایک ہی وین میں ایسے تو نہیں لے کے جاتے ہیں کہ مرد اور ہم عورتیں ساری اکٹھی تھیں اور کوئی لیڈی پولیس ساتھ نہیں تھی. آج بھی لیڈی پولیس ساتھ نہیں ہے. ہاں, اور چکری جا کر انہوں نے کہا جی یہاں اتر جائیں. ساروں کو خالی کر دیا ریسٹورینٹ میں, بلکہ ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ اس ریسٹورینٹ میں جو ان کے گاہک بیٹھے تھے ان کا تو نقصان ہو گیا. تو انہوں نے بھی کہا پولیس والوں نے کہ انہوں نے سارا بند کر دیا اندر سے, خالی ہمارے میز لگوائی, ہم نے بڑی اچھی دال کھائی, اور 2 قسم کی دالیں تھیں, ماش کی بھی تھی اور چنے کی بھی تھی, دونوں دالیں کھائیں. تو عمر ایوب صاحب نے کہا میں اس کے لیے پیسے دینے لگا ہوں. انہوں نے شور مچا دیا, پیسے نہیں دیں گے. اور عمر ایوب صاحب نے بھی شور مچایا, میں پیسے دوں گا, ہم کسی سے نہیں کھاتے ایسے. ایک وہاں تماشا لگ گیا. پولیس والوں نے کہا کہ پیسے نہیں دینے. ہاں, وہ کہتے ہیں آپ نے پیسے نہیں دینے, آپ ہمارے مہمان ہیں. پولیس والے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم قید میں مہمان ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ پھر وین میں بیٹھ جائیں. ہم نے کہا آپ ہمیں چھوڑ دیں. انہوں نے کہا پھر وین میں بیٹھیں کہ ہم واپس نہ چلے جائیں, اور موٹر وے پہ اتار دیا جا کے سڑک کے اوپر. ٹکے شیکے کا آرڈر کر دیتی میڈم. دال ہم ویسے عام طور پہ بھی دال. میڈم یہ حیدر سعید آئے ہیں, بڑی قربانی انہوں نے دی, کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بچے جذباتی کامنٹس کرتے ہیں, پھر اس کا تھوڑی بہت تو اس کا وہ رد عمل نہیں, اس کا جیسے والدہ کرتی ہے نا, والدہ ہوتی ہے نا, کہتی ہے سزا دینے کے لیے کمرے میں تھوڑے دن بند ہو جاؤں, اس کو اسی طرح ہی بھیجا تھا انہوں نے. تھوڑے دن جیل کاٹ کیا, اب اس کے بعد احتیاط سے بات کرنا. میرا اکاؤنٹ بھی لے لیا انہوں نے. آج ملاقات تھی, آج آپ کو پھر یہاں سے دور روک لیا گیا, کیا کہتی ہیں؟ یہ تو
आपको वैसे जरा हुकूमत वाले लोगों से पूछना चाहिए कि रोक क्यों रहे हैं औरतों को, खवातीन को, फैमिली को रोक क्यों रहे हैं। हमें तो खुद ही समझ आ रही औरतों से क्या इतना खौफ है। हम क्या अपने भाई से ना मिलें? ये किस खौफ की है ये इस वक्त इनके ऊपर क्या खौफकारी है? लेकिन हम कौन सा कोई चले जाएंगे वापस, हम इधर ही बैठेंगे। आज अगर आपको ऑफर होती है कि आप अलीमा आप खुद ना जाएं और दोनों सिस्टरों को और कासम को भिजवा दिया जाए, तो फिर क्या इस पे सोचेंगे? मेरी बहनें तो को कहाँ भेजेंगे, क्योंकि इस वक्त 1 महीना हो गया। हम बिल्कुल भेजेंगे। मतलब आप हाँ, ये देखिए, हम इमरान खान का जो पैगाम है हम इकट्ठे सुनते हैं और फिर इकट्ठे पॉइंट्स याद करते हैं और फिर ये सारों का वो उसकी वो जो कनेक्शन है सारे मिलकर करते हैं। अकेले के लिए याद रखना आसान नहीं होता। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कुछ लोगों को मिलने दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं। इस पे आपने भी पिछली दफ़ा बात की, जिनको मिलने दिया जा रहा है वो हमारी रिक्वेस्ट आगे तक पहुँचाएँ। साहिबजादा हामिद रज़ा ने भी कहा कि जिन लोगों को मिलने दिया जा रहा है ये बड़ी बदकिस्मती है। वो उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि कुछ लोग कंप्रोमाइज हैं। तो आप क्या? मैं आपको बताती हूँ, मेरा सिर्फ ये इशू नहीं था। देखिए, जो मंगल का दिन है ये लॉयर्स का दिन है। उस दिन सलमान सफदर जा रहे थे। आपको पता है कितने इमरान खान के केसेस और कितने क्रिटिकल केसेस हैं। और हमारा ये कंसर्न नहीं है, हम कहते हैं 100 बंदा जाके मिले, लेकिन वो एक वक्त है लॉयर्स के लिए। इस वक्त इमरान खान के जैसे लॉयर्स हैं, ज़हीर अब्बास, अभी समीर खोसा हैं, सलमान अकरम राजा हैं, सलमान सफदर हैं, ये इमरान खान के केस लॉयर्स हैं। अगर ये केस लॉयर्स नहीं मिलेंगे तो इमरान खान को उनके केसेस कैसे डिस्कस करेंगे? ये हमारे लिए ये क्रिटिकल है। बाकी हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि आप मिले या ना मिले। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ज़ाहिर है पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी तो मिलते हैं। नहीं, वो मिल रहे हैं, उनका नहीं मैंने कहा। लेकिन जब आप कोई जो लिस्ट पे नहीं है ना, बैरिस्टर गौहर का तो नाम था, लेकिन वो आधे घंटे का टाइम देते हैं आपको अंदर। पुलिस वहाँ चारों तरफ खड़ी होती है। आपका 25 मिनट होते नहीं है, वो कहते हैं अब निकलना शुरू हो जाए। बातचीत 25 मिनट की है और बड़ा कीमती वक्त होता है। और इतनी देर के बाद जब मिल रहा है, इमरान खान के साथ लॉयर ने किस वक्त बात करनी थी। तो अगर आप जो मुझे सलमान सफदर ने बताया था, जब तक वो बात करने लगे हैं टाइम ख़त्म हो गया, तो हमें बिल्कुल हम नाराज़ होंगे। और मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे लॉयर जा रहे हों, उनकी रिप्लेस ना करें। वो क्या करते हैं, जेल इंतज़ामिया कहती है, जज को भेज देती है कि जी हमने 6 बंदे पूरे कर दिए, ये सारे लॉयर्स अंदर गए। तो जब वो खाना पूरी करने के लिए वो जेल इंतज़ामिया करती है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उनको ख्याल करना चाहिए कि पहले लॉयर्स को पूरा करें। हमारे लॉयर्स पहले जाएं। अभी हमारे लॉयर्स देख लें खड़े, जो इमरान खान के केस के लॉयर्स हैं वो आपको नजर आ जाएगा। खान साहब भी आप ये बात समझ गए हैं कि जाहिर है मुलाकात जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा जो आता है आने दें, जाहिर राब्ता भी बाहर रहना चाहिए। तो जाहिर है इसमें रुकावटें तो बिलाशुबा, लेकिन जिन लोगों को मिलने दिया जा रहा है वो कह रहे हैं आने दें। वो इमरान खान एक कैदी तो क्या कहेंगे, आप उनका सोचें, जिनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। लेकिन हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे। पहले हमारे लॉयर्स मिल लें, उसके बाद मैं कहती हूँ 100 बंदा मिल ले जाकर, हमें नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल मिले। इमरान खान को जितने लोग मिले कम है। जब तक हमारे केसेस को तो हमने सबने डील करना है ना, लॉयर्स ने और हमने। परेशानी तो हम लोगों की है ना बाहर। और इमरान खान को ये अगर हमें मुलाकात हो, हम कह देंगे कि पहले लॉयर्स को मिले। अब हम तो केस नहीं समझा सकते अगर हम भी अंदर जाएं, लॉयर्स को जाना बड़ा ज़रूरी है। तो आज कल सलमान सफदर मिल गए। ये चीफ जस्टिस ने एक टाइम उनको दिया था, जो चीफ जस्टिस की नहीं सुन रहे थे 4 दिन से। जेल इंतज़ामिया चीफ जस्टिस पाकिस्तानी की नहीं सुन रही थी। तो कल शुक्र है चीफ जस्टिस ने मैनेज कर लिया पाकिस्तान के, शुक्र है। उनकी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं अथॉरिटी बहाल हो गई कि कल 40 मिनट के लिए, हालांकि उन्होंने कहा था हम आपको एक पूरा घंटा दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस के ऑफिस ने कहा था पूरा घंटा, लेकिन माशाल्लाह जेल इंतज़ामिया ने पूरे 35 मिनट के बाद सलमान सफदर को भी वहाँ से उठा दिया। पिछले मंगल आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी, फिर आपको यकीन दहानी कराई गई थी कि जुमेरात को आपकी मुलाकात करवाई गई।
फिर भी मुलाकात नहीं करवाएगी। आज फिर मंगल है, आज हम देख रहे हैं, आज भी यही सिनेरियो लग रहा है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अगर आज फिर कुछ यकीन दहानी करवा देते हैं जुमेरात की, तो आप यकीन करेंगे उस यकीन दहानी पे या फिर धरना देंगे? यकीन दहानी करेंगे, हम जुमे की रात को आ जाएंगे। हम जुमेरात को आ जाएंगे, हम जाते कहीं नहीं। मतलब आज धरने का कोई इरादा नहीं है, बैठने का इरादा? बैठेंगे, ये कौन सा इनकार कर रहे हैं कि ना मिले, ये भी कह रहे हैं कि आप बैठे, हम बताते हैं आपको। थैंक यू।